अस्सलाम-ओ-अलैकुम, मैं डॉक्टर माहा अपने चैनल फूड और मेडिसिन ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਆਵਾਕਾਡੋ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਔਰ ਆਵਾਕਾਡੋ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਆਵਾਕਾਡੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ख़ास तौर ਤੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਵਾਕਾਡੋਸ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਜੋ ਉਹਦੇ ਫਵਾਇਦ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਵਾਕਾਡੋਸ ਖਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਆਵਾਕਾਡੋ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਹੈ। तो बेसिकली ये सब्ज़ी नहीं एक फ्रूट है और ये फ्रूट जो पूरी दुनिया सਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਵਰ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਆਵਾਕਾਡੋ ਦੀ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਕਾਡੋ ਦੇ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜੈਸੇ ਜੋ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੋ ਮਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਆਵਾਕਾਡੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ कह लो कि कल्टीवेशन हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब वो काश्तकारी बहुत ज़्यादा हो रही है और वो इसी वजह तो हो रही है क्योंकि रीसेंटली जरा वे आवाकाडो से बहुत ज़्यादा रिसर्च आई है। इस ख़ास तौर पर जो सारे फ़वायद ने कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने सानू इस एक छोटे जे फ्रूट के अंदर रखे ने और लोगों को हुण क्योंकि आगाही बहुत ज़्यादा आ गई इसकी पूरी दुनिया कोशिश की जा रही है कि इनू ज़्यादा तो ज़्यादा उगाया भी जाए और इसका इस्तेमाल भी किया जाए। तो हुण देखने सब तो पहले कि ये की फ़वायद ने फवायद जिमें कि ये बेसिकली कुछ चीज़ा ने पहले देखने की चीज़ा ने नंबर वन ये कि ये फाइबर बहुत ज़्यादा है, फाइबर का एक बहुत रिच सोर्स है। ना सिर्फ आवाकाडो होर भी जोड़े फ्रूट्स ने जो ज़्यादातर जो फ्रूट्स ने उन्होंने फाइबर का जो कॉन्टेंट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे अच्छी अमाउंट होंगे जैसे कि सेब ने। और इसी तरह वे कि आवाकाडो भी फाइबर बहुत ज़्यादा है। ये अलावा ये कुछ बहुत ही अच्छे वाइटामिन और मिनरल्स हैं जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन B6 हो गया, फोलेट हो गया और इसके अलावा पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है। सब जो अच्छी चीज़ां ने जो सानू चाहिए साडे जिस्म वास्ते बहुत ज़रूरी ने साडी ग्रोथ वास्ते और साडी सेहत वास्ते। सो बहुत अच्छी चीज़ां इहदे विच ने। इहदे अलावा इहदे विच क्योंकि अगर वो सब जो खाते हैं जो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ा ऑयली भी होंगे और हुण तो ये कि आवाकाडो तो ऑयल स्पैशल आवाकाडो ऑयल बनाया जा रहा है क्योंकि ये ऑयल जोड़ा होंगे या फैट कह लो आम जुबान चर्बी कह लो उसका जोड़ा कॉन्टेंट है काफ़ी ज़्यादा होंगे आवाकाडो और जो कि एक अच्छा कॉन्टेंट है क्योंकि नॉर्मली साडा ये ख्याल है कि अगर किसी चीज़ ऑयल ज़्यादा है या कोलेस्ट्रॉल या चर्बी फैट का एलिमेंट ज़्यादा है तो असी समझ रहे हैं कि शायद अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो फैट है वो बहुत अच्छे वाली फैट है। तो एक तो फैट्स हो गए हैं और एक होर जो चीज़ है तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है वो वे कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स होंगे ने जैसे पोलीफीनोल्स हो गए और कुछ कैरोटेनॉइड्स होंगे ने जो ख़ास जो मैंशन करने चाहिए उन्हें ल्यूटीन होंगे ये अल्फा कैरोटीन है और बीटा कैरोटीन है और ये सब बहुत ज़्यादा एंटी-ऑक्सीडेंट भी ने और एंटी-इन्फ्लेमेशन मतलब जो सोजिश वगैरह होंगी है और जो फ्री रेडिकल्स पैदा हो रहे होंगे ने साढ़े जिस्म जो कि बहुत ख़तरनाक होंगे ने उन्होंने अगेंस्ट जोड़ा उन्होंने वास्ते बहुत इफेक्टिव है, बहुत मुफीद है और सानू सोजिश तो और बहुत होर सारे प्रॉब्लम्स तो बचा सकता है। हुण देखने एक एक करके कि जोड़े इतनी चीज़ां मैं दसियां ने सानू किस तरह फ़ायदा दे सकदियां ने। नंबर वन ये कि वो सब लोग जो किसी ना किसी तरह बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार ने और उन्होंने जो पेट है इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो चुकी है और उन्होंने अंदर फिर भी वे कि खाने की जो क्रेविंग है क्रेविंग है और बहुत ज़्यादा वो खाना अपने आप को रोक नहीं सकते खाना खाने तो उन्होंने वास्ते वे कि जितनी भी जो फाइबर रिच चीज़ां ने जो फ्रूट्स फाइबर रिच ने वो चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। उन्होंने वास्ते आवाकाडो एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आवाकाडो फाइबर बहुत ज़्यादा होंगी है और जिस चीज़ भी जो फाइबर है वो की करता है कि वो एक चीज़ होंगी है सैटाइटी
ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਫੁੱਲਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ weight loss ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੋ ਚਰਬੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਕਾਡੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੈਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਫੈਟ ਨੂੰ ਜੋ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਡੇ ਮੈਦੇ ਵਗੈਰਾ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੇ ਕਿ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਬਰ ਸਾਡੀ ਆਂਤਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਬੜੀ ਆਂਤ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਜੋ ਕੁਛ ਜਰਾਸੀਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਂਤਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਖੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਐਸਿਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਚੇਨ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਚੇਨ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਿਊਲ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਫਿਊਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੈਸੇ ਸਾਡੀ ਗਾੜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਜਾਂ ਈਂਧਨ ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਾੜੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਫਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਚੇਨ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਨੇ, ਔਰ ਆਵਾਕਾਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਚੇਨ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਜਰਾਸੀਮ ਜਾਂ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਕਾਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕੋਲੋਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਕੌਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਵਾਕਾਡੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਬਰ ਰਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਗਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਦਾ ਪਿੱਤਾ ਆਖੀਦਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਵੀ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਵਰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟੋਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਈਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ 'ਚ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਇਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਫੈਟ ਸੋਲੂਬਲ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਵਾਈਟਮਿਨ ਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਈ ਔਰ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਇਲ ਐਸਿਡਸ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਛੋਟੀਆਂ ਆਂਤ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਇਲ ਐਸਿਡਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਫੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਟ ਸੋਲੂਬਲ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜੋ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਐਸਿਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਆਵਾਕਾਡੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਾਇਲ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਵਾਕਾਡੋ ਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਂਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਗਟ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੇ ਕਿ ਆਵਾਕਾਡੋ ਦਾ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟਮਿਨ ਸੀ ਹੈ, ਈ ਹੈ, B6 ਹੈ, ਫੋਲੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੁਵੱਤੇ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਦਾ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਵੱਤੇ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜਰਾਸੀਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵਾਈਟਮਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਵਾਕਾਡੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੇ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਹੈਲਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਵਾਕਾਡੋ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਆਵਾਕਾਡੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ HDL। HDL ਐਸਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ HDL ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ LDL, ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ LDL ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਖੀਦਾ ਐਥਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ, ਔਰ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਦਾ ਪਲਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲੌਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਲੌਟ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਆਗੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਾਲਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜੋ ਨਾਲੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਖੂਨ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਲਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਐਥਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਥਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਤੋਂ ਫਾਲਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ HDL ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਵਾਕਾਡੋ ਵਿੱਚ HDL ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ LDL ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਰਟ ਹੈਲਥ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਲਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੋਟੈਸੀਅਮ ਔਰ ਮੈਗਨੀਜ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਟੇਨਾਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਊਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ, ਅਲਫਾ ਕੈਰੋਟੀਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਕਾਡੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਲੇਟ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
लेकिन एक जो चीज़ ज़्यादा असी एसोसीएट करने आ ਉਹ ਵੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਖਵਾਤੀਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ, ਹਾਮਲਾ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੇਟ ਰਿਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਐਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਡਾਈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਆਵਾਕਾਡੋਜ਼ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ, ਫੋਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਲੇਟ ਜੋ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਫॉर्म है और एक्टिव फॉर्म है और जो कि बहुत ज़रूरी है हर एक वास्ते और प्रैगनेंट या हामला खवातीन वास्ते भी। सो इस तरह कुछ ये फ़वायद सन, लेकिन ਹੁਣ देखना कि ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੂਡ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹੋ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੋ ਐਲਰਜਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟੈਕਸ ਐਲਰਜੀ ਹੋਏ। ਲੇਟੈਕਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰਬਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਦਸਤਾਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਲਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਰਜਨਸ ਜੋ ਗਲਵਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਰਬਰ ਦੇ ਜੋ ਗਲਵਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਟੈਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਕਾਡੋਸ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਲੇਟੈਕਸ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਰਜਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਐਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਐਂਟੀਕੋਗਲੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਕੂਮੇਡਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਊਮੇਡਿਨ ਜਾਂ ਵਾਰਫਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਕਾਡੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਫਰੀਨ ਦਾ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਫਰੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਕਾਡੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਫੈਮਲੀ ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ID ਮੇਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਕਾਡੋ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਕਾਡੋ ਦਾ ਜੋ ਟੇਸਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਮਿਲਦੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।